ইউনিভার্সিটি যে প্রবলেমগুলো দেয় এরকম করে দিয়েছে, ডিফাইন with an example a lyophilic colloids, how many, देखो, how may such a colloid help in stabilization of lyophobic colloids like a gold salt? Explain what you mean by the term gold number. এই জিনিসগুলো আমরা আগের দিন পড়েছি। দেখো আনসারটা কিভাবে লিখছো, এরকম করে আনসারটা লিখতে হবে যে lyophilic colloids are those in which the dispersed phase exhibit a definite affinity. Affinity মানে attraction for the dispersion medium or the solvent. The example of lyophilic salts are dispersion of starch, gum and protein in water, etc. The lyophobic salts, like those of metals, are unstable and are easily coagulated by addition of electrolyte. However, it is observed that when certain lyophilic colloids such as gum, gelatin, agar-agar, etc. are added to the lyophobic salt, the stability of the lyophobic colloids, देखो, markedly increased হয়। এবারে the particles of lyophilic colloids is believed to be adsorbed by the lyophobic colloidal particles and thus forms a covering over the surface of lyophobic colloidal particles. The lyophobic colloids thus behaves as the lyophilic colloids and is precipitated less easily by the electrolytes. And gold number কি ছিল? The lyophilic colloids differ widely in their power of protection. The protective action of different colloids is measured in terms of gold number and definitionটা কি রকম ছিল? Definitionটা এটা ছিল the number of milligram of lyophilic colloids that would just made the precipitation. Gold salt, okay, এটা হলো গোল্ড নাম্বার। এই যে গোল্ড নাম্বারগুলো একটা एग्जांपल হিসেবে দেওয়া আছে, তাহলে গোল্ড নাম্বারের ডেফিনিশন দিলে এন্ড একটা গোল্ড নাম্বারের एग्जांपल দিলে, আর এটা কিন্তু মিলিগ্রাম। কেউ কিছু বলছো? 12টা 14 আরে ময়লা রঙগুলো ওগুলো তো নতুন, ওগুলো ভরে রাখলে ওগুলো। এই কথা বলছে না, মাইক্রোফোন অফ করো। দেখো তারপরে কি কোশ্চেন দিয়েছে, what is Tyndall effect? What type of information does one gather from the quantitative data of such experiments? অর্থাৎ Tyndall effect ব্যাপারটা কি ছিল, যে কোনো একটা কলয়েডস, যদি কোনো একটা কলয়েড সলিউশন থাকে, এখান থেকে যদি লাইট যায়, তাহলে লাইটটা কি হবে, এই কলয়েড পার্টিকেলের উপর পড়ার পরে স্ক্যাটারিং হবে, যে কোনো দিকে চলে যেতে পারে। স্ক্যাটারিং অফ লাইট ফ্রম দ্য colloidal particle is known as Tyndall effect. ওকে, তাহলে সেখানে এটা একটা কোয়ান্টিটি মেজারমেন্ট আছে, কি মেজার করা যায় এখান থেকে। তো Tyndall effect কি সেটা ফার্স্টে বললে, the phenomenon of scattering of light by the colloidal particle is called Tyndall effect, and the experiment provides the information about the size of the colloidal particle. অর্থাৎ colloidal particle কি রকম সাইজের আছে সেগুলো বোঝা যায় ইফেক্ট থেকে। According to Lord Rayleigh, দেখো, the relationship between the wavelength lambda and the light and the intensity I of the scattering was I equal to k into দেখো v square by d square lambda to the power 4। এই একটা ইকুয়েশন, এই ইকুয়েশনটাকে তোমাদের মুখস্থ রাখতে হবে।
where k is the constant, v is the volume of the particle and d is the distance from the particle to the observer. আমি কত ডিসটেন্স থেকে টিন্ডাল এফেক্টটা দেখছি সেটা। thus the intensity of a beam of particular wavelength scattered by a large particle would be high compared to that of the small particle. so এই কোয়ান্টিটি এটা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে, বুঝা গেছে? এটা দিল আর কি দিয়েছে, এখান থেকে এই কোশ্চেনটা দিয়েছিল, এটা 2017 এ দিয়েছে। দেখো অ্যাবজর্পশন থেকে এই কোশ্চেনটা দিয়েছিল, এটা absorption of colored dye from an aqueous solution by activated charcoal is governed by Francklin's isotherm. Okay, Franklin isotherm in which NF value দেওয়া হচ্ছে 2 and K equal to 6.8. The concentration of dye is expressed in millimole per ml and the amount adsorbed is expressed in millimole of dye per gram of adsorbent. If 15 gram of activated charcoal is shaken with 150 ml of 0.1 molar solution of the dye, then what will be the equilibrium concentration of the solution? এটা জানতে চেয়েছি। আর তোমরা জানো যে ফ্র্যাঙ্কলিন আইসোথার্মের যে এক্সপ্রেশনটা, এটা এই এক্সপ্রেশনটাকে আমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই। তারপরে কি এখানে দেওয়া আছে এত মোলার সলিউশন মানে এত মিলিমোল পার এমএল, এত মোলার মানে এত মিলিমোল পার এমএল বলতে পারি, অর্থাৎ মোলারটাকে মিলিমোলে কনভার্ট করেছি আর লিটারটাকে এমএল এ কনভার্ট করেছি। এবার আমরা কি জানতে চাইছি, let x millimoles per ml be adsorbed and the equilibrium concentration will be this. মানে আগে কত ছিল 0.1, x তোমার অ্যাবজর্ব হয়ে গেল, তাহলে থাকলো কত 0.1 minus x এত মিলিমোল per ml. Okay, since x millimoles is absorbed from 1 ml and এত millimoles will be absorbed from এত ml, অর্থাৎ এটা ইউনিটারি মেথড, তাহলে x will be ক্যাপিটাল X এটা। তাহলে আমাদের 15 হলো এইটা এত গ্রাম, তাই তো? এখানে দেওয়া আছে 15 গ্রাম অ্যাক্টিভেটেড চারকোলের উপরে অ্যাবজর্ব হবে, এতটা অ্যাবজর্ব হলো। ওকে, তাহলে এটাই কে এর ভ্যালু দেওয়া আছে। ক্লিয়ার? কনসেন্ট্রেশন n এর ভ্যালু 2 দেওয়া আছে, বসিয়ে দিলাম। তাহলে ভ্যালুটা এই বেরোলো, এখান থেকে আমরা বের করলাম, এক্সট্রা বেরিয়ে গেল। ওকে, তাহলে এক্সট্রা বেরিয়ে গেলে আমরা এখান থেকে বলতে পারছি the amount of dye present after absorption 0.1 minus x মানে 0.0155 মিলিমোল পার ml, এটা রয়ে গেল। ওকে, তাহলে এই কোশ্চেনটা দিয়েছিল। আর আগের কোশ্চেনটা এইটা যেটা আছে, আগের কোশ্চেনটা আমরা আগের দিন করে দিয়েছি, এটা এই কোশ্চেনটা করে দিয়েছি। ওকে, এবারে দেখো এইখানে কি বলেছে, এইখানে কি বলেছে দেখো, আগের দিন ইলেকট্রোফোরেসিসের কথা বলেছি। ইলেকট্রোফোরেসিস এই কোশ্চেনটা দিয়েছে, দেখো ইলেকট্রোফোরেসিস
তাহলে এই কোশ্চেনটা দেওয়ার পরে electroosmosis is a consequence of existence of electrical double layer at the solid liquid interface। তাহলে ডাবল লেয়ার সম্পর্কে আমরা আগের দিন পড়েছি। ডাবল লেয়ার কিভাবে ফর্ম হয়, একটা ফিক্সড লেয়ার থাকে আর একটা ডাবল লেয়ার থাকে আর জিটা পটেনশিয়াল। তাহলে এখানে অর্থাৎ এখানে কি বললাম, ইলেকট্রোঅসমোসিস ইজ এ কনসিকোয়েন্স অফ এক্সিস্টেন্স অফ ইলেকট্রিক্যাল ডাবল লেয়ার। এটাকে আমাদের জাস্টিফাই করতে হবে। ইলেকট্রোঅসমোসিসে ডাবল লেয়ার থাকে, ওকে, সলিড লিকুইড ইন্টারফেসে। সেখানে কি বলছি তাহলে, ডিসপার্স সল পার্টিকেল, মানে যেগুলো ডিসপার্স হয়ে থাকছে আর চার্জ, অর্থাৎ সল পার্টিকেল বা কলাইডাল পার্টিকেল গুলো চার্জ হয় সেটা আমরা জানি, যে চার্জ পার্টিকেল। বাট ওভারঅল এ কলাইড সলিউশন ইজ ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল হয়, কেন ওভারঅলটা তো নিউট্রাল, ঠিক আছে, ওভারঅল নিউট্রাল মানে প্লাস মাইনাস যে আয়ন গুলো আছে সেটা টোটালটাই নিউট্রাল, যতগুলো প্লাস ততগুলো নিউট্রাল মাইনাস থাকবে। কিন্তু এক একটা ফরমেশন হয় বলে যে শুধু নেগেটিভ গুলো একসঙ্গে ফরমেশন হয়ে থাকে। মানে ব্যাপারটা হলো এরকম যে আমরা দেখেছি আয়োডাইড, এবার এটাকে ঘিরে কি থাকছে, আই মাইনাস আই মাইনাস আই মাইনাস আই মাইনাস আই মাইনাস। তার মানে কে প্লাস যে নেই সেটা তো নয়, কে প্লাস আছে, সলিউশনের মধ্যে কে প্লাস আছে, তাকে নিউট্রাল করতে পারেনি, কিন্তু এটা একটা এগ্রিগেশন হয়ে আছে বলে, ওকে। তো এইভাবে আমরা কি দেখতে পেলাম, যে একটা ফরমেশন হয় কিন্তু ওভারঅল যে এই যে যতগুলো প্লাস আছে ঠিক ততগুলো মাইনাসও থাকবে, তাই ওভারঅল কলাইডাল সলিউশন অলওয়েজ কি হবে, নিউট্রাল। So, but overall a colloidal solution is electrically neutral. Therefore, the dispersion medium, মানে যেটা solvent, carries an equal but opposite charge to that of the dispersion particle. Okay. Thus, at the interface of sol particle and the dispersion medium, at the solid liquid interface, an electrical dipole or there is a double layer exists. The electrical potential at this interface is called zeta potential. When the applied potential exceeds the zeta potential, the dispersion medium will move in opposite direction to the dispersed phase. If both dispersion phase and dispersion medium are not charged, electrical double layer was not formed. Okay, যখন কোনো চার্জ থাকবে না তখন তো ডাবল লেয়ার তৈরি হবে না। Thus, electroosmosis is a direct consequence of the existence of electrical double layer at the solid liquid interface. সেটাকে দেখাচ্ছি আমি, এইটা দেখো মডেলটা হলো এরকম, কিরকম, এটা কোশ্চেন দিয়েছে, describe the characteristic aspects of strong double layer model। এটার মিনিংটা ছিল এরকম যে এই যে দেখো যখন এই যে প্লাস মাইনাস এরকম বা প্লাস 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 প্লাস, এটা একটা যদি কলাইড হয় তাহলে তার সারফেসে মাইনাস মাইনাস এরকম এসে একটা চার্জ ডিপোজিটেড থাকবে, এন্ড এটা একটা ফিক্সড, এটা কোনো ফিক্সড, দেখো এটা ফিক্সড, এটা এই লেয়ারটার সঙ্গে লেগে আছে তাই এটাকে বলা হয় ফিক্সড লেয়ার। এবারে তারপরে এই মাইনাসের পাশে প্লাস আসতেই পারে, কিন্তু মাইনাসও ঝট করে চলে এলো আবার চলে গেল, প্লাস এলো মাইনাস এলো প্লাস এলো মাইনাস এলো, এরকম করে ওরা মোবাইল, অর্থাৎ তারা কন্টিনিউয়াসলি এলো গেল এরকম ব্যাপার। অর্থাৎ একটা ফিক্স লেয়ার থাকবে আর বাকিগুলো সব ডিফিউজ লেয়ার বা মোবাইল লেয়ার, ওকে। এবারে দেখো একটা পটেনশিয়ালের কথা বলা হচ্ছে যে এই ডিসটেন্সের সঙ্গে এটা ডিফিউজ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এই ফিক্স লেয়ারের এই পর্যন্ত যে পটেনশিয়ালটা আমার দরকার হচ্ছে ফিক্স থাকার জন্য সেটাকে আমরা বলছি অ্যাকচুয়ালি জিটা পটেনশিয়াল, ওকে। সো এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি
the double layer, is it? The double layer. The double layer proposed by the strand consists of two parts. দেখো একটা হলো fixed, so fixed with the surface and is approximately 1 ion thickness, and diffuse part which extends to some distance in the liquid. There is a gradual fall, এই যে আস্তে আস্তে ফল করছে, এটা গ্র্যাজুয়াল ফল হচ্ছে, কিসের? পটেনশিয়ালটা ধরে রাখতে পারছে না, যত ডিসটেন্স ইনক্রিজ করছে তত ওই পটেনশিয়ালটা ডিক্রিজ করছে। সো দেয়ার ইজ এ গ্র্যাজুয়াল ফল অফ পটেনশিয়াল উইথ ডিসটেন্স। দ্য কন্ডিশন অফ লিকুইড সলিড বাউন্ডারি মে বি, এই যে ডায়াগ্রামেটিক্যালি এটা ডায়াগ্রাম করেছি আমরা, রিপ্রেজেন্টেড ভি অর্থাৎ পোটেনশিয়াল ভার্সাস লেন্থ বা ডিসটেন্স। দ্য সলিড লাইন, এখানে আমরা যে সলিড লাইন দিচ্ছি, এই যে সলিড লাইন, the solid line A represent কি? The solid and the vertical broken line, the fixed part of double layer, the depending on the characteristic of the ions or molecules present in solution which make up the outer portion of the fixed layer, the fall of potential, fall of potential যেটা এই যে A থেকে আমরা C পর্যন্ত নিতে পারি, ওকে, A থেকে একটা C নিতে পারি। In case of AC is the sharp fall of potential, that is actually fixed part, and CB এই যে এখান থেকে এইটুকু gradual fall of diffuse part, okay, so this is the zeta potential. এই পার্টগুলো আমাদের এই পার্টটা নেক্সট ডে করব। এখানে আর কিছু দিয়েছি কি আমরা দেখে নেই, এটা আমরা পড়ে নিয়েছি আগের দিন। এই কোশ্চেনটা পড়ে নিব না, এই কোশ্চেনটা পড়ে নিই। দেখো এটাও পড়ে নিব। দেখো অ্যাবজর্পশন আইসোটপ ওখান থেকে সারফেস টেনশনটা আমি পড়িয়েছি তোমাদের, পড়াইনি বোধহয় না? সারফেস টেনশনের পার্টটা পড়াইনি? হ্যাঁ না স্যার, ওটা পড়াইনি। সারফেস এক্সেসে পড়ালাম, এগুলো পড়ালাম কি কোথায়? হ্যাঁ এগুলো পড়িয়েছি। এই 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 কোশ্চেনটা করাচ্ছি তাহলে আজকে। দেখো দেখো, show that when a diatomic gas gets adsorbed as atoms on the surface of solid, the Langmuir isotope becomes atom. Her symbol have the usual meanings. তাহলে একটা Langmuir isotope এরকম দিয়ে দিয়েছে আমাকে, ওকে। এবারে আমাকে দেখাতে বলছে যে so that when a diatomic gas gets adsorbed as an atom on the surface of solid, তখন এই রকম হবে। এই ইকুয়েশনটাকে আমাকে দেখাতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে দেখাতে গেলে কি করব আমরা? ওই ইকুয়েশনটাকে আমাকে নিয়ে আসতে হবে, ওকে। সেই ইকুয়েশনটা আসতে গেলে আমাদের কি হতে হবে? দেখো, ফর অ্যাডসর্পশন with dissociation as diatomic gas absorbed as atoms, the rate of adsorption is proportional to the pressure. এটা তোমরা জানো যে rate of adsorption proportional to the pressure, and the probability of both atoms to find adsorption sites is proportional to the square of the, দেখো, number of vacant site। তাহলে প্রেসারের সঙ্গে এই যে প্রেসার আর একটা হলো কতগুলো ভ্যাকান্ট সাইট রইলো তার স্কয়ারের সঙ্গে প্রপোর্শনাল, এটা আমরা করেছি। তাহলে এইটা জানো। তারপরে দ্য রেট অফ ডিজর্পশন কতটা হবে? যতটা ফিল আপ আছে, তাই না? ভ্যাকান্টের উপর আর ডিপেন্ড করছে না। ডিজর্পশন কোথা থেকে হবে? যেগুলো অ্যাডজর্ব হয়ে আছে সেখান থেকে, ওকে। যে পোরশনে অ্যাডজর্ব হয়ে আছে এই এরিয়া থেকে অ্যাডজর্ব হয়ে আছে, অর্থাৎ সেখানে উপরে ডিপেন্ড করবে
কতটা ডিজর্পশন হবে। So the rate of desorption is proportional to the frequency of encounters of atoms on the surface, and it is therefore second order in number of the atoms present. তাহলে এবার desorption is directly proportional to n theta তার স্কয়ার, আর এখানে যতটা ভ্যাকান্ট ছিল তার স্কয়ার উপর ডিপেন্ড করছিল। তাহলে এই দুটো ইকুইলিব্রিয়ামে দুটো সেম হবে, দুটো যদি সেম হয় তখন এখান থেকে থিটাটা আমরা বের করে নিলাম। দেখো থিটাটা ইকুয়াল টু একদম আগের যে ইকুয়েশনটা আছে সেটাই হয়, এখানে k ইকুয়াল টু k বাই kd। ওকে, অর্থাৎ এই যে আগের ইকুয়েশনটা এটাকে মেইনটেইন করলাম আমরা, ঠিক আছে, এভাবে দেখাতে বলেছিল, দেখিয়ে দিলে। এবার দাঁড়াও দেখছি অন্য সালে আর কি দিয়েছে, এটা একটু দিলাম। দেখো এইখানে যেটা, এখানে দেখো একটা কোশ্চেন করেছিল এরকম কলার্স থেকে, দেখতে পাচ্ছ কোশ্চেনটা, দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। এইটা এটা দেখতে পাচ্ছ, কি দেখতে পাচ্ছ বলো তো? when sufficient solution of barium chloride, এটা দেখতে পাচ্ছ না? স্যার ট্যান্টালাম দেখাচ্ছে, ট্যান্টালাম ফর্মস এ বডি সেন্টার কিউবিক। এইটা ঠিক আছে। দেখো কলার্স থেকে যেটা দিয়েছে সেটা হলো when sufficient solution of barium chloride is added to an arsenous sulfide solution peptized by a small amount of H2S, flocculation occurs and the solution becomes acidic. Explain. এই কারণটা কি? এই কারণটা পরিষ্কার যে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, দেখতে পাচ্ছ যে এই যে আর্সেনাস সালফাইড, এই H2S ভেঙে যে সালফাইডটা তৈরি হয়েছে, এই আর্সেনাস সালফাইড এইটার উপরে সালফাইড 2- সালফাইড 2- সালফাইড 2- সালফাইড 2- এইভাবে একটা কলায়েড ফর্ম করছে আর যখন, তাহলে এটা কলায়েডাল পার্টিকেল হলো, আর সলিউশনের মধ্যে কে থাকবে তাহলে H+, এটা তো এখানে লেগে যাচ্ছে আর সলিউশনে প্রচুর H+ থেকে যাবে, তাহলে সলিউশনে যদি H+ থেকে যায় তাহলে স্বাভাবিক কারণে সে অ্যাসিডিক হবে, অর্থাৎ সেই ঘটনাগুলো এখানে পরিষ্কার এভাবে বলা হচ্ছে। Upon addition of H2S, a negatively charged arsenous sulfide salt is obtained as shown above. Again, the process by means of which the particles of the dispersed phase in a salt are precipitated is known as flocculation. When barium chloride is added to the arsenous sulfide solution, it takes up barium ion, তাহলে barium sulfide তৈরি হবে, তাই না? Thus causes neutralization of the charge, okay, on colloidal particle and lowers the stability of the salts, leading to flocculation. The chloride ion will form small amount of hydrochloric acid by reaction with H+ ion obtained from H2S, and the solution becomes acidic. ওকে, অর্থাৎ এই হলো ঘটনা। আর তারপরে আর কি কোশ্চেন দিয়েছে দেখে নিচ্ছি। ওই সেম কোশ্চেন দিয়েছে, দেখো ইলেকট্রোঅসমোসিস ইজ এ কনসিকুয়েন্স অফ এক্সিস্টেন্স অফ ইলেকট্রিক্যাল ডাবল লেয়ার অ্যাট দ্য সলিড লিকুইড ইন্টারফেস। এটাকে ওই সেম আগেরটা যেটা করলাম সেই কোশ্চেনটা রিপিট করেছে। আবার বেসড অন দ্য স্টার্ন থিওরি ইলেকট্রিক্যাল ডাবল লেয়ার অফ
a solid liquid interface show how the zeta potential differ from thermodynamic potential. দেখো এটারও সেই সেম জিনিসটাকে ড্র করে দিয়েছি। Preferential adsorption of ions by a surface is responsible for the making the surface charge. You know about this. So this is the zeta potential and this is the ডাবল লেয়ারের যে পটেনশিয়ালটা মানে ডিফিউজ লেয়ারে, and সেখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, the Helmholtz type of double layer এই ফিগার এতে is equivalent to the simple parallel plate condenser এর মতো বিহেভ করে আর কি। the potential in such a double layer যদি আমরা v হয় তাহলে সেই vটাকে আমরা এভাবে বোঝাই যে E into d by epsilon 0, where d is the distance between কি two parallel plates, মানে কন্ডেন্সার যদি বলি তাহলে দুটো প্যারালাল প্লেট, এখানে দুটো প্যারালাল প্লেটের মধ্যেই হচ্ছে। ওকে, and epsilon is the permittivity of the medium and এটা হলো permittivity of the কি vacuum. So the term electrokinetic potential was suggested for V, but now it is called zeta potential. Okay, এটাকে আরো দীর্ঘ কিছু পুরোটা লিখে দিয়েছি এখানে, হ্যাঁ তোমরা দেখে নেবে, আর যা প্রবলেম থাকবে আমাকে জিজ্ঞেস করে নেবে। ঠিক আছে, ওই একই জিনিস, একটু বেশি লেখা আছে এখানে, কিন্তু ওইটুকুই আনসার। ঠিক আছে, আর এইগুলো আমি পরের দিন পড়াবো, তাই তো? এই পার্টটা পড়তে হবে, প্রসেস মোস্ট ইকুয়েশন এইসব জিনিসগুলো। ঠিক আছে, এটা আমাদের হয়ে গেছে। ওকে, চলো তোমরা এটা পড়বে এবং যা প্রবলেম থাকবে বলবে।